So good morning friends. We are in the paper of Introduction to Programming Language using C part 1. As I already told you in previous video lecture also, this video series is useful for all the students where there is separate paper of C programming. We are here in unit 3. Up till now we have completed all the decision making statements which are used in C programming. These decision making statements are if else, nested if, else if ladder, and in last video lecture we have completed a switch statement which is used in C. Now today we are going to see the looping statement. Means in control statements actually there are three parts. One is decision making. In decision making there are some conditional branching statements which are if else, nested if, ladder, and these. Switch statement is also decision making, but sometimes it is called as multiple branching statement which is used in C. And some statements are called as unconditional branching statements. So the group of these statements are break, go to and continue. हे जे खाली सगळ्या शेवटी दिसत आहेत ना, break, go to and continue, these statements are called as unconditional branching statements which are used in C program. Now in this video lecture we are going to complete up the for loop. Now why these looping statements are needed, ह्याचं काय कारण आहे की आपण आपल्याला लूपिंग स्टेटमेंटची गरज पडते. what will happen, sometimes what will happen in some programs, I need to execute some procedure repetitively. 2 नंबरची ऍडिशन करायची आहे आणि ती 10 वेळेस करायची, असं जर काही असेल तर there is a repetition. In that case you can use looping statements which are used in C program. तसा केस मध्ये आपण लूपिंग स्टेटमेंट वापरू शकतो. मग लूपिंग स्टेटमेंट च्या धर्तीवर आयदर यू कॅन एक्झिक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और यू कॅन एक्झिक्यूट बंच ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेटिव्हली. म्हणजे सिंगल स्टेटमेंट रिपीटेटिव्हली आपल्याला एक्झिक्यूट करता येते किंवा इट इज पॉसिबल टू एक्झिक्यूट बंच ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेटिव्हली आल्सो. Now what are the looping statements which are used in C? There are three major looping statements. One is for, another one is while, and third one is do while. कोणतं केव्हा वापरायचं हे आपण नंतर पाहूया. But first of all we are going to see this for loop. For is a looping statement which is used in C. Now in syntax जर आपण या for loop चा पाहिला तर syntax मध्ये आपल्या लक्षात येईल की आपण हे जे आहे ना हे डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलायझेशन, आपण म्हणजे सिंटॅक्स असते. सेकंड पार्ट इज टर्मिनेशन कंडिशन, थर्ड पार्ट इज स्टेटमेंट 1 अँड फोर्थ पार्ट इज स्टेटमेंट 2 और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. इथं म्हणजे हे काय आहेत सगळे, दीज आर नथिंग बट द स्टेटमेंट्स विच आर डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर लूप. आपण जे म्हणतो ना की एखादं स्टेटमेंट मला रिपीटेटिव्हली एक्झिक्यूट करायचं, तर रिपीटेटिव्हली एक्झिक्यूट कोणतं स्टेटमेंट करायचं तर ते स्टेटमेंट 2 असतं किंवा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट असतं. ब्लॉक म्हणजे काय, मी मागच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं की फ्रॉम ओपनिंग कर्ली ब्रेस टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इज कन्सिडर्ड ॲज अ ब्लॉक. इथे एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे पहा, इथं सिंगल स्टेटमेंट आहे. दॅट्स वाय ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इज नॉट नेसेसरी. दिले तरी हरकत नाही. म्हणजे तुम्हाला जर बळजबरी द्यायचेच असतील तर फॉर लूपच्या नंतर इथं ओपनिंग कर्ली ब्रेस आणि इथं क्लोजिंग कर्ली ब्रेस दिला तर चालतो. But if there is a single statement which is depending on this for loop or depending on any other statement, then it is not necessary to enclose that statement within opening and closing curly brace. But if there are more than one statements which are depending on this for loop, or if I want to execute bunch of statements repetitively, in that case it is necessary to use opening and closing curly brace. म्हणजे opening and closing curly brace केव्हा घ्यायचा, जेव्हा माझ्याकडे एक पेक्षा जास्त स्टेटमेंट या फॉर लूप वर डिपेंडंट असतील. इन सच केसेस यू कॅन यूज ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. इथं जर पाहिलं आपण तर सी इज इक्वल टू सी प्लस आय, दिस इज वन स्टेटमेंट, अँड printf%c, this is another statement. So these two statements are depending on this for loop, whereas in first example printf%i, so this is the only statement which is depending on this for loop. That's why it is not necessary to enclose this single statement within opening and closing curly brace.
नाउ हाऊ दिस फॉर लूप इज एक्झिक्युटेड. साईडला आपण इथं काय दिलेलं आहे की इनिशियलायझेशन पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड ओनली वन. आता इथं ह्या गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत की हे जे 4 पार्ट आहेत ना आपण काढलेले, ह्या 4 पार्ट पैकी हा पार्ट फक्त एकदा एक्झिक्यूट होणार, ओनली वन. व्हेअर ॲज अदर पार्ट, म्हणजे अदर म्हणजे कोणते राहिले आता, टर्मिनेशन कंडिशन, स्टेटमेंट 2 किंवा स्टेटमेंट 1, दीज 3 पार्ट्स आर एक्झिक्युटेड रिपीटेटिव्हली ते पार्ट एक्झिक्यूट होत राहतील. नाउ व्हॉट इज सिक्वेन्स ऑफ एक्झिक्युशन, फ्लोचार्ट मध्ये सुद्धा दिले. पहिल्यांदा काय होईल, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलायझेशन. So first of all there should be a initialization, means हे पहिल्यांदा एक्झिक्यूट होईल. देन second part is check the condition, means after execution of this part what you have to do, you have to check whether this condition is satisfied or not. If condition is satisfied then go to 3, execute statement 2 or block of statement. म्हणजे जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर एक्झिक्यूट this single, either single statement or block of statement. After execution of single statement 2 or block of statements, execute statement 1. एक्झिक्यूट स्टेटमेंट 1 म्हणजे काय, आता हे एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर हे इकडे घेऊ, मीन्स द स्टेटमेंट विच इज एनक्लोज्ड इन दॅट फॉर लूप इटसेल्फ, जसं की आय प्लस प्लस, ते एक्झिक्यूट होईल. नाउ आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस गो टू स्टेप 2, मीन्स अगेन चेक द कंडिशन, म्हणजे इथून परत इकडे येणार. Again, if condition is satisfied, then statement 2 or block of statements, again statement 1, again test the condition. असं कुठपर्यंत, जोपर्यंत कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत हे सगळं गोल गोल फिरत राहील. नाउ वन्स द कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, इथं दिलं इफ सॅटिस्फाईड देन गो टू 3. आपण 3 ला गेलो, 4 ला गेलो, परत 2 ला आलो. कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहिली तर 3 ला जाणार, आणि जर झाली नाही तर 5 ला जाणार. Sorry, 5 नाही. Here there should be a 6. चुकून इथं 5 लिहिण्यात आले. So it is a 6. So go to 6 if condition is not satisfied. म्हणजे काय होईल, फॉर लूप टर्मिनेट होईल. मग इकडे काय सांगता येईल आपल्याला, if this termination condition is not satisfied then the statement which is immediately followed by this for block will be executed. आता ह्याचं एक्झाम्पल पाहूया आपण. इथं खाली आपण आता योगायोगानं एक हे दिलेलंच, किती व्हेरिएबल आहेत. मी मागं जसं सांगितलं तुम्हाला की प्रोग्राम हा डायरेक्ट सुद्धा रन करता येतो. आय नावाचं एकच व्हेरिएबल आहे. आपण पहिल्यांदा ह्याच्याबद्दल पाहूया, पहिल्यांदा म्हणजे हेच एक्झाम्पल पाहूया आपण. सो फॉर आय इज इक्वल टू 1. आता ह्याच्याप्रमाणेच होईल. इथं कसं आहे, हे फर्स्ट, त्यानंतर हे इथं आल्यानंतर हे झालं सेकंड, त्यानंतर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर थर्ड, त्यानंतर इकडं फोर्थ, आणि कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर हे 5. पर्याय एवढे आहे. सो आय इज इक्वल टू 1. 1 झाल्यानंतर आपण काय केलं, चेक वेदर कंडिशन इज सॅटिस्फाईड ऑर नॉट. सो वेदर 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, येस. इफ येस देन एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट, printf%di, म्हणजे पहिल्यांदा काय प्रिंट करेल, 1. आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस आय प्लस प्लस, आय प्लस प्लस म्हणजे काय, आय ची व्हॅल्यू 1 न वाढेल. सो इट बिकम्स 2. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, इथून इकडं परत येस, प्रिंट 2, त्याच्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 3 होईल. वेदर 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, अगेन येस. असं कुठपर्यंत चालत राहील, 10 पर्यंत. and it will display all the values from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 च्या वेळेस आय ची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, 10. 10 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, येस, प्रिंट 10. आय प्लस प्लस मीन्स नाउ व्हॅल्यू बिकम्स 11, and now whether 11 is less than or equal to 10, no condition is not satisfied, so this for loop terminates. printf च्या पुढे जे कुठलं स्टेटमेंट असेल that statement will be executed. So this is general execution.
ऑफ आवर फॉर्म. इथं मी फ्लोचार्ट काढून सुद्धा दाखवलंय की पहिल्यांदा इनिशियलायझेशन होईल, त्यानंतर कंडिशन चेक करा, कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर काय करायचंय, एक्झिक्यूट स्टेटमेंट 2 ऑर ब्लॉक 2. आता हे स्टेटमेंट 2 ऑर ब्लॉक 2 तिकडे सिंटॅक्स मध्ये दिलेले आहेत, तिथे पहा. त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 1 एक्झिक्यूट झाल्यानंतर पुन्हा कंडिशन चेक करायची. सो रिपीटेटिव्हली ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एक्झिक्युटेड. आणि कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली नाही तर फॉर लूपच्या बाहेर जे कुठलं स्टेटमेंट असेल दॅट स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. म्हणजे हे इथं फिरत राहील. सॅटिस्फाय झाली इकडं जा, पुन्हा सॅटिस्फाय झाली इकडं जा, परत सॅटिस्फाय झाली इकडं जा. दॅट्स वाय दिस फॉर लूप इज कॉल्ड एज repetitive statement which is used in C programming language. Now we will see some example C program. आपण आता याचाच एखादा एक्झाम्पल C प्रोग्राम पाहूया. So here there is a C editor. Suppose I want to display all odd numbers from 1 to 20. Program to display all odd numbers from 1 to 20. Now if we know, पहिल्यांदा सेव्ह करून घे. फॉर लूप न ऑड नंबरचा प्रोग्राम डॉट. सो हॅश इन्क्लूड stdio.h मेन. एक पासून ऑड नंबर डिस्प्ले करायचे. तर आपल्या सर्वांना हे माहित असते की एक इटसेल्फ इज अ ऑड नंबर. सो मेन one variable is sufficient, that is I, then clr str. आणि इथं फॉर लूप मी कसं लिहितोय पहा की फॉर I इज इक्वल टू 1, I कुठपर्यंत डिस्प्ले करायचे 20 पर्यंत. आणि प्रत्येक वेळेस I ची व्हॅल्यू किती न वाढणार आहे तर ती 2 न. जर आपण I प्लस प्लस घेतलं तर ती फक्त 1 नच वाढेल. सो I इज इक्वल टू I प्लस 2. सेमीकोलन चुकूनही देऊ नका. printf %d I get ch and our program. पहिल्यांदा सेव्ह करून घेऊ, then compile the program. एक एरर आलेला आहे. हा मेन डबल झालं, सॉरी. सेव्ह, कंपाईल, एक्झिक्यूट. थोडेसे जवळजवळ येत आहेत. त्याचं कारण हे आहे की आपण इथं % नंतर कुठेही स्पेस ठेवलेलं नाही. इथं जर आपण स्पेस दिला तर डेफिनेटली यू विल गेट द रिझल्ट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अँड 19. दिस इज वन वे ऑफ रायटिंग द प्रोग्राम. आता काही जण जर म्हणले की नाही मला इथं प्लस प्लसच लिहायचं, तर मग मात्र प्रोग्राम मध्ये थोडासा चेंज करावा लागेल आपल्याला. तो चेंज काय असेल की मी इथं चेक करणार, कारण की प्रोग्राम कशासाठी आहे, ऑड नंबर साठी. ऑड नंबर साठी कंडिशन काय राहील की इफ I% 2 इज इक्वल टू 1. जर 1 असेल तर प्रिंट कर, अदरवाईज प्रिंट करू नको. असं जर एखादं स्टेटमेंट लिहिलं आपण तरी सुद्धा यू विल गेट द रिझल्ट. आला 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आणि 19. म्हणजे ज्या प्रकारे तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा त्या प्रकारे तुम्ही प्रोग्राम लिहू शकता. मी पहिल्यांदा काय केलं, I प्लस प्लस नाही घेतला, I इज इक्वल टू I प्लस 2 घेतलं. म्हणजे प्रत्येक वेळेस I ची व्हॅल्यू किती न वाढणार आहे तर ती 2 न वाढणार. आणि जर 1 नच जर वाढवायची असेल तर मग मात्र मला फॉर लूप मध्ये हे चेक करावं लागेल की वेदर दॅट नंबर इज इव्हन ऑर ऑड. ऑड असला तर प्रिंट करायचा, इव्हन असला तर प्रिंट नाही करायचा. आता ह्याच प्रोग्रामला जर मी इव्हन नंबरचा प्रोग्राम म्हणलं, इव्हन नंबरचा प्रोग्राम करण्यासाठी, तर इथं 0 घ्या.
आता जर तुम्ही कंपाईल आणि एक्झिक्यूट केला प्रोग्राम तर सगळे इवन नंबर प्रिंट होतील फ्रॉम 2 to 20. So this is all about for loop which is used. Just keep in mind that in for loop all these three parts are optional. कोणतेही दोन लिहिले तरी चालतात, कोणताही एक लिहिला तरी चालतो. इथंच तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो मी की फॉर एक्झाम्पल मी हा i इज इक्वल टू 1 इथून काढला. मी i इज इक्वल टू 1 आता ह्या प्रोग्रामला जास्त डिस्टर्ब नाही करत मी. इथे लिहिला i इज इक्वल टू 1. प्रोग्राम मध्ये काही फरक पडेल का तर डेफिनेटली काहीच फरक पडणार नाही. 2 4 6 8 10 12 14 इवन नंबरचा प्रोग्राम झाला तो इवन नंबरचाच होईल. आणि 1 दिलं तरी फारसा काही फरक पडणार नाही. 1 दिलं तर सगळे ऑड नंबर प्रिंट होईल. म्हणजे इथं मी पहिला पार्ट लिहिलेलाच नाही. ठीक आहे. आता हे i प्लस प्लस जे आहे त्यालाही मी काढून टाकतो आणि कुठे लिहितो, इथे लिहितो. आता बघा प्रोग्राम मध्ये काही फरक पडतो का? काहीच फरक नाही. 1 3 5 7 9 10 19 पर्यंत सगळे नंबर प्रिंट होतील. इथं फक्त आपण काय केलं की प्रिंटएफच्या नंतर वरती जाऊन i प्लस प्लस करण्याच्या ऐवजी इथं काय झाले पहा, इफ स्टेटमेंट कुठून कुठपर्यंत आहे तर इफ स्टेटमेंट हे फक्त ह्या दोन स्टेटमेंट पुरतं आहे. i प्लस प्लस इफच्या बाहेर आहे. त्याच्यामुळे होणार काय की आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ इफ i प्लस प्लस, आणि तेच आपण नॉर्मली करत होतो. म्हणजे फॉर लूप मध्ये तुम्ही कंडिशन लिहिली काय नाही लिहिली काय, इनिशियलायझेशन लिहिलं काय नाही लिहिलं काय, किंवा स्टेटमेंट 1 लिहिलं काय नाही लिहिलं काय, हे सगळं कॉमन असतं. कॉमन असतं म्हणजे काय, ते ऑप्शनल आहे. तुम्हाला लिहायचं असेल तर लिहा, लिहायचं नसेल तर काहीही कंपल्सरी नाही. किंवा ह्याला सुद्धा उडवून टाकू आपण. मग मी इथं काय लिहितो की इफ i इज ग्रेटर दॅन 20 देन ब्रेक. आताही पहा प्रोग्राम मध्ये तसा काही फरक पडणार नाही. 1 ते 19 प्रिंट झालेतच. फक्त इथे जे तुम्ही i लेस दॅन ऑर इक्वल टू 20 घेतलं होतं, म्हणजे 20 कशासाठी घेतलं होतं की लेस दॅन ऑर इक्वल टू 20 असेल तर एक्झिक्यूट धिस ब्लॉक. हा ब्लॉक केव्हा एक्झिक्यूट होईल जर i ची व्हॅल्यू लेस दॅन ऑर इक्वल टू 20 असेल तर, आणि ग्रेटर दॅन 20 असेल तर फॉर लूप ब्रेक होईल. सो इथं मी कंडिशन काय लिहिली की इफ i इज ग्रेटर दॅन 20 देन ब्रेक. And what is use of break? It is used to terminate the innermost block. So that block may be of for loop, if statement, or whatever it may. So I think all of you got this concept of for loop. Kindly like the video and share the channel with your friends. Thank you very much.